ஓகே, அடுத்து வந்து வாஸ்குலர் மால்ஃபர்மேஷன். அதில் வந்து மோஸ்ட்டாக வந்து கன்ஜெனிட்டலாக தான் இருக்கும். தே பிரசன்ட் வித் ஹெட்டேக், டினிட்டஸ், சீஷர் ஆர் ஃபோக்கல் டெபிசிட் எப்படின்னா பிரசன்ட் ஆகலாம். ஸோ ஏவி மால்ஃபர்மேஷன் வந்து சிடி, எம்ஆர்ஐ கன்ஃபார்ம்ட் ஆன் ஏஞ்சியோகிராஃபி தான். ஃபர்ஸ்ட் வந்து ப்ளீட் பர் ஆனம் ரிஸ்க். ஓகே, ரீப்ளீட் வந்து 4% பார்த்தோம் அது எஸ்ஏஹெச் படிக்கும்போது. இந்த ரிஸ்க் இஸ் பர்டிகுலர்லி ஹை இன் த ஃபர்ஸ்ட் 6 வீக்ஸ். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் 6 வீக்ஸில் 1.5 months ஆஃப்டர் தான் வந்து ரீப்ளீட் ரிஸ்க் வந்து ரொம்ப அதிகம். ஓகே, next surgery is the generally preferred treatment, but this may not be possible for some lesions which are large in the eloquent areas or with the deep venous drainage. Okay, so radiosurgery and endovascular embolization with the tissue glue are options here. அடுத்து vein of Galen malformation. இது எங்க இருக்குன்னா வந்து dorsal to the brainstem இருக்கும். dorsal to the brainstem presenting in the childhood. Okay, so just the embryological venous remnant that. So high flow malformation may cause the cardiac failure. Treatment இதுக்கு embolization தான். அடுத்து dural AV fistula. Okay, dural AV fistula வந்து shunt between the dural artery and veins or sinus. சபிஸ்டன்லயே பார்த்தோம் வந்து the carotid cavernous fistula அதெல்லாம் வரும். Okay, so they arise as a result of the vessel remodeling in response to the dural sinus thrombosis and subsequent recanalization. எப்படி வேணா ப்ளீடிங்லாம் இருக்கலாம், ஹெட்டேக், டினிட்டஸ் இருக்கலாம். ஸோ carotid cavernous fistula is spontaneous or traumatic DAVF between the internal carotid artery and the surrounding cavernous sinus. ஓகே, அடுத்து typically producing eye pain, ocular muscle palsy, exophthalmos இந்த மாதிரிலாம் கிளினிக்கல் சினாரியோல கொடுப்பாங்க. ஏஞ்சியோகிராஃபி இஸ் டயக்னோஸ்டிக். அடுத்து கெவர்னோமாஸ்லாம் வந்து வீனஸ் அனாமலிஸ். ஓகே, ஸோ டெமான்ஸ்ட்ரேட்டட் ஆன் எம்ஆர்ஐ பட் நாட் வித் ஏஞ்சியோகிராஃபி தான் எம்சிக்யூ. கெவர்னோமா வந்து ஏஞ்சியோகிராஃபில தெரியாது. ஓகே, அதுக்கு வந்து எம்ஆர்ஐ தான் பண்ணும். கீழே அந்த டயக்ராம் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, அடுத்து related lesions usually clinical silent they include developmental venous anomalies and capillary telangiectasia. அதெல்லாம் other lesions கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்து occlusive vascular disease. So young patients with completed posterior fossa or non-dominant middle cerebral artery. In fact, there is role for decompressive craniotomy in the acute setting to manage the brain swelling and raise the ICP associated with the infarct. Okay, there is so என்ன சொல்றேன்னா young patient with completed posterior fossa or non-dominant middle cerebral artery territorial infarct தான் நம்ம decompressive craniotomy பண்ணலாம் சொல்லலாம். So there is class 1 evidence for the role of carotid endarterectomy in reducing the risk of stroke in patients with the symptomatic carotid stenosis. அடுத்து moyamoya diseaseல வந்து progressive obliteration of one or both internal carotid artery thought to represent an autoimmune process. Okay, external carotidல இருந்து collaterals ப்ரொடியூஸ் ஆகும். Okay, so disease வந்து internal carotid arteryல, collaterals வர்றது external carotidல இருந்து. puff of smoke appearance இருக்கும். Okay, young middle age அதெல்லாம் வரும். Okay, untreated வந்து majority of the patient die within the 2 years. So bypass technique யூஸ் பண்ணி ட்ரீட் பண்ணோம். anastomosing the superficial temporal artery arising from the external carotid to the middle cerebral artery. So that treatment. Okay, அடுத்து next brain tumors. So brain tumorsல வந்து most common வந்து metastasis தான். Okay, அடுத்து கிளாசிஃபிகேஷன். ஸோ ஹூ கிளாசிஃபிகேஷன் வந்து அங்கே கொடுத்துருக்காங்க. பிரெயின் டியூமர்ஸ் இன்ட்ராக்சியல், எக்ஸ்ட்ராக்சியல் அப்படின்னு பிரிக்கலாம். ஓகே, ஒரு எக்ஸ்ட்ராக்சியல்ல வந்து மெனிஞ்சியோமா, இன்னொன்று வெஸ்டிபுலர் ஸ்பானோமா, ரெண்டு இருக்கு. ஓகே, இது ரெண்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா NF2ஓட சேர்ந்து வரும். ஓகே, ஸோ எக்ஸ்ட்ராக்சியல் டியூமர் ரெண்டுமே வந்து NF2. அடுத்து நியூரோ எபித்திலியல் டியூமர்ஸ்லாம் என்னன்னு பார்த்தோம்னா பினியல் டியூமர், கிளையோமா, நியூரோனல் டியூமர், மெடுலோபிளாஸ்டோமா அதெல்லாம் வரும். கிளையோமால ஆலிகோடென்ட்ரோகிளையோமா, ஆஸ்ட்ரோசைட்டோமா, எப்பன்டைமோமா, கோராட் பிளெக்சஸ் டியூமர் அதெல்லாம் கிளையோமா கீழே வரும். டியூமர் லைக் மால்ஃபர்மேஷன்ல கிரேனியோஃபெரிஞ்சியோமா, கொலாய்டு சிஸ்ட், டெர்மாய்டு அதெல்லாம் இருக்கும். அப்புறம் பிட்டியூட்டரி டியூமர்ஸ் தனி, அடுத்து மெட்டாஸ்டாசிஸ் பிளஸ் லிம்போமா தனி, அப்புறம் ஜெர்ம் செல் டியூமர்ஸ் தனி. இதுல ஒன்றும் கேட்க மாட்டேன், ஜஸ்ட் ஒரு தெரிஞ்சுக்க ஐடியாக்கு தான். ஸோ எட்டியாலஜியில் பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட் காமனாக வந்து ஸ்பொராடிக்காக தான் வரும். தேர் இஸ் நோ ப்ரூவன் ரிஸ்க் டியூ டு என்விரான்மெண்டல் ஃபேக்டர்ஸ் எக்ஸப்ட் ஃபார் த ரேடியேஷன் எக்ஸ்போஷர். ஓகே, ரேடியேஷன் மட்டும்தான் ஒன்லி என்விரான்மெண்டல் ஃபேக்டர். ஜெனட்டிக் அப்நார்மாலிட்டிஸ் மை ஆல்சோ ப்ரீடிஸ்போஸ். ப்ரெசன்டேஷன், சீச்சர், ரெய்ஸ்ட் ஐசிபி, அப்புறம் ஃபோக்கல் நியூரலாஜிக்கல் டெபிசிட். பிட்யூட்டரி அடினோமால வந்து எண்டோக்ரைன் டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்கலாம். ஸோ சீச்சர் வந்து காமன் ப்ரெசென்டிங் ஃபீச்சர் எஸ்பெஷலி ஆஃப் த லோ கிரேட் கிளையோமா arising in the cortical hemisphere. Simple partial seizure involving focal twitch அதெல்லாம் இருக்கும். Temporal location will produce the complex partial seizure. Okay, so
ஆக்சுவலாக கிளையாமாவில் வந்து ரெண்டு இருக்கு, ஒன்று லோ கிரேட் கிளையாமா, ஹை கிரேட் கிளையாமா. லோ கிரேட் கிளையாமா எல்லாமே வந்து சீஷர் காஸ் பண்ணும், மெயினாக வந்து சிம்பிள் பார்ஷியல் சீஷர். ஹை கிரேட் கிளையாமா எல்லாமே வந்து இன்க்ரீஸ்ட் ஐசிபி, ஹெட்ஏக்கு அந்த மாதிரி ஃபீச்சர்ஸ் ப்ரிஃபர் பண்ணும். ஸோ சீஷர் இருந்தால் ஆன்டி எபிலெப்டிக் ஸ்டார்ட் பண்ணோம், யூஸ்வலி ஃபெனிடாயின், லெவட்ராசிட்டம், கார்பமிசிபைன். ஓகே, அடுத்து ஃபெனிடைன் வந்து ஐவி கொடுத்து லோடிங் டோசிஸே அச்சீவ் பண்ணலாம். ஆனால் அது பிரச்சனை என்னன்னா என்சைம் இன்டியூசிங் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கு. ஸோ கீமோதெரப்பி வந்து கொடுக்கறதுல பிரச்சனை பண்ணும். அடுத்து நெக்ஸ்ட் ரைஸ்ட் ஐசிபி. Headache is the only presenting feature in about 50% of the patient, worse in the morning and on straining and accompanied by the nausea and the vomiting. அடுத்து especially in fast growing metastasis and high grade gliomas. ஓகே, அதுலாம் வந்து ரைஸ்ட் ஐசிபி வரும். அதான் சொன்னேன், ஹை கிரேட் கிளையாமால ரைஸ்ட் ஐசிபி ஃபீச்சர்ஸ் வரும். ஃபாஸ்ட்லி க்ரோயிங் மெட்ஸ்லையும் அப்படிதான். ஓகே, ஸோ மாஸ் எஃபெக்ட் இஸ் கண்ட்ரோல்டு யூசிங் த ஹை டோஸ் குளுக்கோகார்டிகாய்ட், டெக்ஸாமெத்தசோன் கொடுக்கணும் அந்த வேசோஜெனிக் எடிமா கம்மி பண்ண. அடுத்து நெக்ஸ்ட் acute deterioration in the group may present developing obstructive hydrocephalus. ஸோ அதுக்கு வந்து நம்ம அந்த ஷண்டிங்லாம் பண்ணோம். அடுத்து ஃபோக்கல் நியூரலாஜிக்கல் டெபிசிட், அதில் வந்து ப்ரோக்ரஸிவ் ஓவர் டைம் as opposed to sudden onset of vascular accident is suspicious of a tumor. ஓகே, அதாவது அதில் வந்து சடன் ஆன்செட் வரும் வாஸ்குலர் ஆக்சிடென்ட்லாம், இதில் வந்து ப்ரோக்ரஸிவாக இருக்கும் ஃபோக்கல் நியூரலாஜிக்கல் டெபிசிட் வந்து. அடுத்து காமன் பிரெயின் டியூமர், ஃபர்ஸ்ட் செரிப்ரல் மெட்டாஸ்டாசிஸ், மோஸ்ட் காமன் இன்ட்ராக்ரேனியல் டியூமர், 1/4 ஆஃப் கேன்சர் சஃபரர்ஸ், அதெல்லாம் தேவையில்லை. ஓகே, எந்தெந்த டியூமர்னு நமக்கு தெரியும். ஓகே, மோஸ்ட் காமனாக வந்து லங்லேருந்து தான் வரும். ஓகே, ஸ்மால் செல் லங் கேன்சர், அடினோ கேன்சர். அப்புறம் பிரெஸ்ட்லேருந்து வரும், பிரெஸ்ட்லேயும் வந்து ஹை கிரேட் லீஷன்ஸ் தான் வரும், ட்ரிபிள் நெகட்டிவ் அந்த மாதிரி, ஹெர்டிவ் நியூ அதெல்லாம் வரும். அப்புறம் மெலனோமா ஸ்ப்ரெட் ஆகும். அப்புறம் இதெல்லாம் தான். லாஸ்ட் லைன் வந்து சிங்கிள் மெட்டாஸ்டாசிஸ் இருந்தால் இது பண்ணலாம் கொடுத்துருக்கான். ஆக்சுவலாக 3 to 4 மெட்டாஸ்டாசிஸ், ஐசோலேட்டட் மெட்டாஸ்டாசிஸ், அப்புறம் சைஸ் லெஸ் தேன் 3.5 சென்டிமீட்டர், அப்புறம் அந்த பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஸ்டேட்டஸ்லாம் நல்லா இருந்தால் அப் டு 3 to 4 கூட நம்ம மெட்டாஸ்டாக்டெக்டமி பண்ணலாம். அடுத்து நெக்ஸ்ட் பேஜ் போயிருங்க. ஸோ இது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் பாக்ஸ் 43.4. ஸோ லொக்கேஷன் வச்சு எல்லாம். ஸோ ஐ ஃபைண்டிங்ஸ் எதெல்லாம் இருக்குன்னு பார்த்துக்கணும். பிட்யூட்டரியில பைடெம்போரல் ஹெமியோனோபியா, அது தெரிஞ்சதுதான். ஆக்சிபிட்டல்ல ஹோமோனோமஸ் ஹெமியோனோபியா வித் சென்ட்ரல் ஸ்பேரிங் இருக்கும். டெம்போரல் லீஷன்ஸ்ல கான்ட்ரலேட்ரல் சுப்பீரியர் குவாட்ரன்டனோபியா இருக்கும். ஓகே, அதுக்கடுத்து ஐ ஃபைண்டிங்ல வந்து நிஸ்டாக்மஸ் இதுல இருக்குன்னா, நிஸ்டாக்மஸ் வந்து பிரெயின் ஸ்டெம் லீஷன்ஸ்ல இருக்கும். பிரெயின் ஸ்டெம் லீஷன்ஸ் தே பிரசன்ட் வித் மல்டிபிள் கிரேனியல் நர்வ் பால்சி அண்ட் நிஸ்டாக்மஸ். ஓகே, அடுத்து இண்டிவிஜுவலா பார்க்கணும். இண்டிவிஜுவலா ஃபர்ஸ்ட் போஸ்டீரியர் ஃபோசா மால்ஃபார்மேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம், மெடுலோபிளாஸ்டோமா. இப்போ போஸ்டீரியர் ஃபோசால எதாவது வந்தாலே ஹைட்ரோகெஃபாலஸ் வரலாம், அப்படி இல்லைன்னா அட்டாக்சியா, மெயினாக அட்டாக்சியா ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஃப்ரான்டல்ல நம்மளுக்கு தெரியும் அந்த ட்ரையடு, இந்த நார்மல் ப்ரெஷர் ஹைட்ரோகெஃபாலஸ்ல வந்துச்சுல அதே மாதிரி தான் ட்ரையடு. பர்சனாலிட்டி சேஞ்சு, கெயிட் டிஸ்டர்பன்ஸு, யூரினரி இன்கான்டினன்ஸு அதே தான் இருக்கும். டெம்போரல் வந்து மெமரி கான்ட்ரலேட்ரல் அது பார்த்துச்சு. அடுத்து டிஸ்பேசியா வரும் டாமினன்ட் ஹெமிஸ்பியர்ல இருந்தா. பெரைட்டல்ல வர்றதுல எல்லாம் நம்ம இந்த கான்ட்ரலேட்ரல் மோட்டார் ப்ராப்ளம் வரும், சென்சரி இன்அட்டென்ஷன், அப்புறம் அப்ராக்சியா, ஆஸ்டீரியோக்னோசிஸ். அடுத்து அந்த டாமினன்ட் ஹெமிஸ்பியர்ல வந்துச்சுன்னா ஏல் கேல்குலியா, ஏகிராஃபியா, லெஃப்ட் ரைட் டிஸ்ஓரியன்டேஷன், ஃபிங்கர் அக்னோசியா அதெல்லாம் வரும். இதுக்கு பேர் தான் வந்து ஜஸ்ட்மேன் சிண்ட்ரோம். ஜஸ்ட்மேன் சிண்ட்ரோம் இஸ் சீன் இன் பெரைட்டல் லீஷன்ஸ். ஓகே, அடுத்து ஆக்சிபிட்டல் சொல்லிட்டேன். அடுத்து ஆன்டீரியர் ஸ்கல் பேஸ்ட் டியூமர்ஸ்ல வந்து இதுல ஒரு சிண்ட்ரோம் இருக்கு, ஃபாஸ்டர் கெனடி சிண்ட்ரோம். ஃபாஸ்டர் கெனடி சிண்ட்ரோம் இஸ் சீன் இன் ஆன்டீரியர் ஸ்கல் பேஸ்ட் டியூமர். எக்ஸாம்பிள் வந்து ஆல்ஃபாக்டரி க்ரூவ் மெனிஞ்சியோமா அதுல எல்லாம் வரும். என்னன்னா அனாஸ்மியா, இப்சிலேட்ரல் ஆப்டிக் அட்ரோஃபி, அப்புறம் கான்ட்ரலேட்ரல். ஸோ இப்சிலேட்ரல் ஆப்டிக் அட்ரோஃபி, கான்ட்ரலேட்ரல் பேப்பிலரி எடிமா, இதுதான் வந்து ஃபாஸ்டர் கெனடி சிண்ட்ரோம். ஓகே, அது பிளஸ் அனாஸ்மியா வர்றது வந்து ஆன்டீரியர் ஸ்கல் பேஸ்ட். செரிபுலோபான்டைல் ஆங்கிள் டியூமர்ஸ்ல வந்து ஹியரிங் லாஸ், பேலன்ஸ் டிஸ்டர்பன்ஸ், டினிட்டஸ் அதெல்லாமே வரும். அடுத்து பிட்யூட்டரி சொல்லிட்டேன், கேஸ் பால்சியும் வரும் பிட்யூட்டரிலையும். நெக்ஸ்ட் பிரெயின் டியூமர் அந்த ட்ரையடு சொல்லிட்டேன், 3 ஃபீச்சர்ஸ். ஓகே, ரைஸ்ட் ஐசிபி, சீஷரு, ஃபோக்கல் நியூரலாஜிக்கல் டெபிசிட். அடுத்து கிளையோமா. ஸோ கிளையோமா வந்து கிளையல் செல் ஆர்ஜின் பார்த்தோம், ஆஸ்ட்ரோசைட்டோமா 4 டைப் இருக்கு. ஸோ எம்ஆர்ஐ வித் ஆர் வித்தவுட் கான்ட்ராஸ்ட் இஸ் த ப்ரிஃபர்ட் modality ஆஃப் இமேஜிங், combined with CT scan of the chest, abdomen, pelvis
to rule out the metastasis. So diffusion weighted MRI differentiates the glioma from abscess. High dose steroid கொடுக்கணும். அடுத்து combined with proton pump inhibitors. அடுத்து ஆன்டி எபிலெப்டிக்ஸ் எல்லாம் கொடுக்கணும். அடுத்து அந்த நெக்ஸ்ட் பேஜ்ல வந்துருங்க. மெயினா இந்த டெம்போரல் லொகேஷன்ல இருக்கும்போது நம்ம அது கொடுக்கணும் ஆன்டி எபிலெப்டிக்ஸ். அடுத்து எக்ஸப்ட் ஃபார் கிரேட் 1 pilocytic astrocytoma which typically occur in the children, gliomas are notable for their diffuse infiltration into the surrounding brain so that recurrence even after the macroscopical complete resection is the rule. Okay, so grade 1 வந்து pilocytic astrocytoma common in children. ஸோ எல்லாமே இது வந்து ரிகரன்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கும். கிரேட் 2 வந்து லோ கிரேட் கிளையோமா. ஓகே, அடுத்து awake craniotomy சொல்றோம். awake craniotomy allows mapping of the function. அது வந்து எஸ்பெஷலி அந்த ஃபங்க்ஷனல் ஏரியாஸ்ல இருக்கும்போது நம்ம அந்த awake craniotomy பண்ணுவோம். அடுத்து கிரேட் 3 வந்து பார்த்தோம்னா ஹை கிரேடு. ஓகே, கிரேட் 2 வந்து லோ கிரேட், 3 வந்து ஹை கிரேடு. அதுல வந்து அனபிளாஸ்டிக் ஆஸ்ட்ரோசைட்டோமா ஒரு கிரேட் 3ல. கிரேட் 4 வந்து கிளையோபிளாஸ்டோமா மல்டிஃபார்மே. அதுதான் காமனஸ்ட் கிளையல் டியூமர். ஓகே, இது வந்து புவர் ப்ரோக்னோசிஸ் 5th 6th டிகேட்ல வரும். ஓகே, ரிசெக்ஷன் பண்ணும், ரேடியேஷன் தெரப்பி கொடுக்கணும், கீமோதெரப்பி கொடுக்கணும். ஓகே, கீமோதெரப்பி லோக்கலாக கொடுக்கறது வந்து கார்மஸ்டைன் கொடுக்குறாங்க. அடுத்து சிஸ்டமிக்கா கொடுக்கறது வந்து ஓரல் டிமோசோலமைடு. ஓகே, டிமோசோலமைடு கார்மஸ்டைன் 2 ட்ரக் சொல்றான். மீடியன் சர்வைவல் வந்து இதுக்கு ஜஸ்ட் 12 months 1 year தான். அடுத்து மெனிஞ்சியோமா வந்து யூஸ்வலி பினைன் தான், ஆனால் அனபிளாஸ்டிக் வேரியன்ட் அதில் இருக்கலாம். ஓகே, வேசோஜெனிக் எடிமா, ஹைட்ரோகெஃபலஸ் அதெல்லாம் வரலாம். சிஇசிஜியில் பார்த்தோம்னா டிஸ்டிங்க் பிரெயின் மாஸ் வித் டியூரல் பேஸ் இருக்கும். அந்த டயக்ராம் பார்த்தீங்கன்னா தீஸ் ஆர் ஜென்ரலி ஸ்லோ க்ரோயிங் லீஷன்ஸு. அடுத்து ஸ்மாலர் லீஷன்ஸ் ஸ்மாலாக தான் இருக்கும். ஸோ இன்சிடென்டலி டிடெக்டட் இன் எல்டர்லி மேல் பேஷண்ட். அப்புறம் வெயிட் அண்ட் வாட்ச் அப்ரோச் இருக்கும். அடுத்து ஸ்டீராய்ட்ஸ், ஏர்லி சர்ஜரி அதெல்லாம் பண்ணும். ஓகே, அதான் சிம்சன்ஸ் கிரேடிங் இதில் தான் வரும். ஈவன் கம்ப்ளீட்டாக நம்ம ரிமூவ் பண்ணால் கூட 10% ரிகரன்ஸ் சான்ஸ் இருக்கும். ஓகே, அடுத்து லீஷன்ஸ் தட் ஆர் டிஃபிகல்ட். அப்புறம் டோட்டல் எக்ஸிஷன் வித் 30% at 10 years. சப் டோட்டல் எக்ஸிஷன் வந்து 30% ரிகரன்ஸ் ரேட்டு. லீஷன்ஸ் தட் ஆர் டிஃபிகல்ட் டு அப்ரோச் சர்ஜிக்கலி ஆர் மேனேஜ் வித் ரேடியோதெரப்பி ஆர் ஸ்டீரியோடாக்டிக் ரேடியோ சர்ஜரி. ஓகே, அந்த 43.20 டயக்ராம் பார்த்துக்கோங்க. அது கிளையோபிளாஸ்டோமா மல்டிஃபார்மா, பட்டர்ஃப்ளை ஷேப்டு, மிட்லைன் ஷிஃப்ட், அந்த ஆப்போசிட் சைடுக்கு போகிறது அந்த மாதிரி. 43.21 வந்து இந்த மார்க்ல கேட்டிருந்தாங்க பிரெயின் மெட்டாஸ்டாசிஸ். இது வந்து ஓகே, ஸோ அந்த டப்பா வந்து பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பிரெயின் மெட்ஸ் கொடுத்துருக்கான். மோஸ்ட் காமன் வந்து 40% லங்கு, அடுத்து பிரெஸ்ட், அதுக்கடுத்து மெலனோமா, அடுத்து ரீனல் ஆர்ஜின், கடைசியா வந்து அதர்ஸ். ஓகே, இது போனுக்கு போற மோஸ்ட் காமன் பிரைமரி என்னது? அதுல ஒரு ஆர்டர் இருக்கு போனுக்கு போறதுக்கு, தெரியுமா? prostate கரெக்ட், prostate தான் மோஸ்ட் காமன். ஆர்டர் இருக்கு, சொல்லுங்க. செகண்ட் breast வரும்னு நினைக்கிறேன். கரெக்ட், செகண்ட் breast, மூணாவது லங்ஸ், கிட்னியா? prostate லங்கு தான் நினைக்கிறேன். அதுக்கடுத்து கிட்னி வரும். அதுக்கடுத்து வந்து இது எந்த சாப்டர்ல இருக்குன்னா, ஒரு நிமிஷம், இது இதுல இருக்கும்னு நினைக்கிறேன், சாம்பிஸ்டன்ல இல்ல டெய்ரியிலே இருக்கு சார். நியூரோ சர்ஜரின்னு, நியூரோ ஸ்பைன் ஒரு சாப்டர் இருக்குல்ல, அது வந்து ஸ்பைனுக்கு கொடுத்துருக்கேன் ஆக்சுவலா. அதுல வந்து போனுக்கு ஜென்ரலா சொல்லல, ஸ்பைனுக்கு ஸ்பெசிஃபிக்கா ஒரு இது இருக்கு. எங்கன்னா பேஜ் நம்பர் 478 எடுத்துக்கோங்க. அதுல இருக்கு ஒரு டப்பா. ஓகே, 478ல ஒரு டப்பா இருக்கு. இது ஒரு மார்க்ல கேட்டிருந்தான். காமனஸ்ட் மெலிக்னன்சி தட் மெட்டாஸ்டேஸ் டு தி ஸ்பைன்ல வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து பிரெஸ்ட் தான். ஓகே, அடுத்து வந்து லங்கு, மூணாவது வந்து ப்ராஸ்டேட், அடுத்து ரீனல், ஜிஐடி, வந்து தைராய்டு. ஸோ மோஸ்ட் காமன் மெட்டாஸ்டாசிஸ் டு ஸ்பைன்னு கேட்டாங்கன்னா பிரெஸ்ட் தான். ஓகே, ரெண்டாவது வந்து லங்கு, மூணாவது தான் வந்து ப்ராஸ்டேட். 478 நினைக்கிறேன், அதான சொன்னேன். 478ல டேபிள் 33.9. 537. அதுல காமன் டியூமர்ஸ் மெட்டாஸ்டாசிஸ் ஆஃப் போன். ஃபர்ஸ்ட் பிரஸ்ட், ப்ராஸ்டேட், லங், ரீனல், தைராய்டு. ஓகே, அதேதான், பிரஸ்ட் தான் ஃபர்ஸ்ட், செகண்ட் வந்து அங்க லங் இருந்துச்சு, இதுல ப்ராஸ்டேட் இருக்கு, லங் தேர்ட் பொசிஷனுக்கு போயிருச்சு. மத்த ரெண்டும் அதே மாதிரி தான், ரீனல், தைராய்டு. ஓகே,
ஸோ 2 கேட்டாலும் ஸ்பைன் கேட்டாலும் போன் கேட்டாலும் என்ன கேட்டாலும் பிரஸ்ட் தான். ஆல்பபெட்டிக்கல் ஆர்டரா ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். பிரஸ்ட், லங், மெட்டாஸ்டசிஸ்ல வந்து பிரஸ்ட் இல்ல, லங் தான் மோஸ்ட் காமன். ஓகே 40%. அடுத்து பிரஸ்ட், அடுத்து மெலனோமா, அடுத்து ரீனல், அப்புறம் அதர் அன்னோன் டியூமர்ஸ் தான் வருது. ஸோ சம்மரி பாக்ஸ் காமன் சுப்ராடென்டோரியல் பிரெயின் டியூமர்ஸ். Metastasis and glioma are the common tumors arising within the brain substance, appearing as a ring-enhancing lesions. Surgery is usually life-extending rather than the curative. அடுத்து meningioma. Meningioma வந்து most are benign, amendable to resection, incidental mass-ஆ தான் இருக்கும். Enhance uniformly and the contrast intensity. The MRI is the best modality for evaluating the brain tumor. ஓகே, நான் சிடி இமேஜ்ல கொடுத்துருக்கான எம்ஆர்ஐ தான் பெஸ்ட் இமேஜ். இது 43.23 வந்து எம்ஆர்ஐ தான். 22 இமேஜ் எல்லாம் வந்து சிடி. எம்ஆர்ஐ தான் பெஸ்ட். அடுத்து இது பார்த்தாச்சு. அடுத்த பாயிண்ட். அதுக்கடுத்து வந்து மெட்டாஸ்டஸ் த மெயின் டிஃபரெண்ட் டயக்னோசிஸ். அடுத்து ஸ்டீராய்டு வித் பிபிஏ அதெல்லாம் கொடுக்கணும். அடுத்து பிட்யூட்டரி டியூமர்ஸ் எல்லாம். பிட்யூட்டரி டியூமர்ஸ்ல வந்து மோஸ்ட் டியூமர்ஸ் இந்த செல்லார் ரீஜியன் ஆர் த பினைன் பிட்யூட்டரி அடினோமா. ஓகே, பட் ஆல்சோ இன்க்ளூட் த மெலிக்னன்ட் வேரியன்ஸ் என்னென்ன இருக்குன்னா கிரேனியோஃபெரிஞ்சியோமா, மெனிஞ்சியோமா, அனூரிசம், ராத்கிஸ் கிளெஃப்ட் சிஸ்ட் அதெல்லாம் வரும். ஸோ மைக்ரோம் அடினோமானா less than 10 mm, மேக்ரோனா more than 10 mm, presence with the visual field defect. மேக்ரோ அடினோமாஸ்லாம். மைக்ரோ அடினோமா வந்து எண்டோக்ரைன் எஃபெக்ட்ஸ் இல்லை இன்சிடென்டலாக ப்ரெசென்ட் ஆகும். ஸோ 30% ஆஃப் அடினோமாஸ் ஆர் த ப்ரொலாக்டினோமாஸ். ஓகே, அதான் மோஸ்ட் காமனு. செகண்ட் வந்து பார்த்தோம்னா நான் ஃபங்க்ஷனிங்கு, அடுத்து வந்து growth ஹார்மோனு, அடுத்து வந்து ஏசிடிஹெச் தான் ஆர்டர். ஓகே, மோஸ்ட் காமன் வந்து ப்ரொலாக்டினோமா, அடுத்து வந்து நான் ஃபங்க்ஷனிங், அடுத்து growth ஹார்மோன், அடுத்து ஏசிடிஹெச் செக்ரிட்டி, அடுத்து ஹிஸ்ட்ரி அதெல்லாம் எடுக்கணும். அதெல்லாம் சும்மா கதை தான். ஓகே, அதில் என்ன இன்சிக்யூன்னு பார்த்தோன்னா growth ஹார்மோன் ஸ்டிமுலேட்டிங் வந்து டோபமைன் அகோனிஸ்ட் கொடுக்கணும், அது சொமோஸ்டாஸ்டாட்டின் அனலாக்ஸ் அதெல்லாம் கொடுக்கணும். அடுத்து diagnosis of ACTH suppressing tumor, அது adrenal பார்த்தோம். Vitreosal sinus sampling, dexamethasone suppression test அதெல்லாம் பண்ணணும். Okay, so compression of the chiasma with any evidence of visual compromise is the main indication for the urgent surgical intervention. Okay, compression of chiasma, eye finding அந்த மாதிரி கொடுத்துருந்தாங்கன்னா நம்ம வந்து மோஸ்டா சர்ஜரி பண்ணி ஆகணும். சர்ஜிக்கல் டிசெக்ஷன் வந்து டிரான்ஸ்பினாய்டு அப்ரோச் த்ரூ த நோஸ், லார்ஜா இருந்துச்சுன்னா கிரேனியாட்டமி. அடுத்து டயபெட்டிஸ் இன்சிபிடஸ் ரிசல்ட்டிங் ஃப்ரம் மேனிபுலேஷன் ஆஃப் த பிட்யூட்டரி ஸ்டாக் இஸ் காமன் இன் த இமீடியட் போஸ்ட் ஆப்ரேட்டிவ் பீரியட் அண்ட் யூஸ்வலி ரிசால்வ் ஸ்பான்டேனியஸ்லி. ஓகே, சினாரியோ மாதிரி கொடுத்தாங்கன்னா இட் ரிசால்வ் ஸ்பான்டேனியஸ்லி. ஹார்லி மெஷர்மெண்ட் எல்லாம் மானிட்டர் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ தேவைப்பட்டா டிடிஏவிபி வந்து கொடுக்கணும். 43.22 டயக்ராம் வந்து பிட்யூட்டரி மேக்ரோ அடினோமா. ஓகே, compressing the optic chiasma superiorly and extending into the right cavernous sinus and encases the right carotid artery. அடுத்து pituitary apoplexy வந்து hemorrhagic infarction of the pituitary tumor, presence with headache, visual loss, ophthalmoplegia with or without impaired consciousness. IV steroids தான் first treatment and some surgical decompression may be required. So IV steroids கொடுக்கணும் pituitary apoplexy emergency-னால. நெக்ஸ்ட் வெஸ்டிபுலார் ஸ்பானோமா. வெஸ்டிபுலார் ஸ்பானோமா அகாஸ்டிக் நியூரோமான்னு பேரு. ஸோ நர்வ் ஷீத் டியூமர் இந்த சிபி ஆங்கிள். என்னென்ன கிளினிக்கல் ஃபீச்சர் வரும்னா ஹியரிங் லாஸ், டினிட்டஸ், பேலன்ஸ் ப்ராப்ளம் அதெல்லாம் வரும். ஃபேஷியல் நம்னஸ் அண்ட் வீக்னஸ் ஆர் லெஸ் காமன், while large tumors may present with features of the brainstem compression or the hydrocephalus. The next small intracanalicular tumors within the internal auditory. இது மேனேஜ்மெண்ட் தான் இதில் இம்பார்ட்டன்ட். So small intracanalicular tumors within the internal auditory canal can be managed with the surveillance. Intermediate size tumors வந்து radio surgery is an alternative to operation. Surgery இல்ல radiotherapy பண்ணும். Intermediate large more than 4 cm, especially with brainstem compression, it requires excision and consideration of the VP shunt to relieve the hydrocephalus. Okay, the transcrabrinthine, retrosigmoid and middle fossa approaches are possible. Latter option, அதாவது middle cranial fossa வந்து offers potential preservation of hearing in small tumor with some intact function at the presentation. Okay, இதுல வந்து அடுத்து நெக்ஸ்ட் வந்து in removal larger tumor it is often impossible. ஆக்சுவலா ஸ்குவானோமா எல்லாமே வந்து அந்த நர்வ்ல இருந்தே அரைஸ் ஆகும். அதை ரிசெக்ட் பண்ற மாதிரி தான் இருக்கும். ஓகே, நியூரோ ஃபைப்ரோமா தான் வந்து மார்ஜின்ல இருந்து வரும் இல்லையா? மாத்தி சொல்றேன், சாரி. ஸ்பானோமா எல்லாமே வந்து நர்வ் ப்ரிசர்வ் பண்ணலாம் நம்ம. ஓகே, அது வெளியே இருந்த நர்வ் ஷீத்ல இருந்து தான் வரும். ஓகே, நியூரோ ஃபைப்ரோமால அப்படி கிடையாது. எக்ஸிஷன் ஆஃப் த நர்வ் வந்து பண்ணணும்.
So brain tumor in children, brain tumors are the most common solid tumor in the children. So overall most common இதுதான். abdominalனு கேட்டாதான் neuroblastoma. அடுத்து so neonates develop the neuroectodermal tumors in the supratentorial location. Okay, so supratentorial tumors, infratentorial tumors இருக்கு. supratentorial tumorsலாம் வந்து teratoma, primitive neuroectodermal tumor, அப்புறம் ஹை கிரேட் ஆஸ்ட்ரோசைட்டோமா, கோராய்ட் பிளெக்சஸ் பாப்பிலோமா, கார்சினோமா அதெல்லாம் வரும். இன்ஃப்ராடென்டோரியல் வந்து மெடுலோபிளாஸ்டோமா, எப்பண்டைமோமா, அதாவது கிளையல் டியூமர், பைலோசிஸ்டிக் ஆஸ்ட்ரோசைட்டோமா, எப்பண்டைமோமா 2 பார்த்தோம். இன்னொன்று வந்து அந்த மெடுலோபிளாஸ்டோமாவை மட்டும் சேர்த்துக்கணும். ஓகே, இது இம்பார்ட்டன்ட்டு. ஓகே, இது கன்ஃபியூஸ் ஆயிடுறாங்க போயிட்டு, எங்கேயா எழுதி வச்சுக்கோங்க. அடுத்து நெக்ஸ்ட் ஸ்கல் பேஸ் அண்ட் பீடியாட்ரிக் டியூமர்ஸ், சம்மரி பாக்ஸ் அதே தான் கொடுத்துருவேன். லாஸ்ட் பாயிண்ட் பார்த்துங்க, most neuroectodermal brain tumors represents the most common solid organ tumors. So neuroectodermal tumors தான் காமன். ஓகே, அதுலயும் சுப்ராடென்டோரியல் என்னென்ன வரும், இன்ஃப்ராடென்டோரியல் என்ன வரும். அடுத்து பீடியாட்ரிக் நியூரோசர்ஜரி, சிஸ்ட்ல வந்து அரக்னாய்ட் சிஸ்ட், கொலாய்ட் சிஸ்ட், டெர்மாய்டு அண்ட் எபிடெர்மாய்டு சிஸ்ட். ஸோ அரக்னாய்டு சிஸ்ட் வந்து டிபிக்கலி மிடில் ஃபோசால தான் வரும். ஓகே, கொலாய்டு சிஸ்ட் வந்து ரூஃப் ஆஃப் தேர்ட் வென்ட்ரிக்கல்ல வரும். அரக்னாய்டு மிடில் ஃபோசால, கொலாய்டு வந்து ரூஃப் ஆஃப் தேர்ட் வென்ட்ரிக்கல்ல. அடுத்து டெஸ்மாய்டு அண்ட் எபிடெர்மாய்டு சிஸ்ட், இது வந்து போஸ்டீரியர் ஃபோசால வரும். அண்ட் இந்த செரிபுலர் பான்டனல் ஆங்கிள், இந்த லொகேஷன் கேட்பாங்க. ஓகே, கொலாய்டு பார்த்துக்கோங்க, அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஃப்ளோர் ஆஃப் ரூஃப் ஆஃப் த தேர்ட் வென்ட்ரிக்கல். ஓகே, ரூஃப் ஆஃப் தேர்ட் வென்ட்ரிக்கல், அரக்னாய்டு மிடில் ஃபோசா, டெஸ்மாய்டு எபிடெர்மாய்டுலாம் போஸ்டீரியர் ஃபோசா. அடுத்து போரோ என்கெஃபாலிக் சிஸ்ட் 4வது டைப். போரோ என்கெஃபாலிக் சிஸ்ட் வந்து lined with gliotic wine matter containing the CSF in communication with the ventricles or the subarachnoid space. அடுத்து neural tube defects. ஸோ நியூரல் டியூப் டிஃபெக்ட்ஸ்ல வந்து ஒரு கொஸ்டின் கேட்பாங்க. ஓகே, ஸ்கிரீனிங்க்கு என்ன, டயக்னோசிஸ்க்கு என்ன அப்படின்னு. ஸ்கிரீனிங் பண்றதுக்கு வந்து நம்ம ஏஎஃப்பி அண்ட் அல்ட்ராசவுண்ட் பண்ணணும். டயக்னோசிஸ் பண்றதுக்கு நம்ம ஆம்னியோசென்டசிஸ் தான் பண்ணணும். இதுதான் எம்சிக்யூ. ஓகே, டயக்னோசிஸ்க்கு ஆம்னியோசென்டசிஸ், ஸ்கிரீனிங்க்கு வந்து ஏஎஃப்பி அண்ட் அல்ட்ராசவுண்ட். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்பைனா வைப்ரா அக்கல்டா, the absence of spinous process without exposure of the meninges or neural tissue, shallow hair covered hollow at the base of the spine. அதில் tethered cord syndrome வந்து டெவலப் ஆகலாம், which involves the thickening of the phylum terminal resulting in the traction on the cord. ஸோ இதுல எல்லாம் அந்த டெபிசிட்ஸ் எல்லாம் வரும். Surgical exploration and untethering of the cord is needed. அடுத்து மெனிஞ்சோசீல். மெனிஞ்சோசீல்னா covered only by CSF, only by skin and contains the CSF alone. அடுத்து மெனிஞ்சோமைலோசீல் வந்து without covering skin, but it contains the spinal cord, nerves or both. Okay, it is associated with Chiari 2 malformation, risk அதிகம், infection risk. So early surgical repair பண்ணணும். அடுத்து மைலோமெனிஞ்சியோசீல். ஓகே, ஸோ மைலோமெனிஞ்சியோசீலோட சேர்த்து ஒரு ஃபேட் இருந்தால் அதான் மைலோமெனிஞ்சியோசீல். அடுத்து ஃபெயிலியர் ஆஃப் க்ளோஷர் ஆஃப் த ஆன்டீரியர் நியூரோபோர் ப்ரொடியூசஸ் த அனன்கெஃபாலி which is uniformly fatal. ஓகே, அடுத்து cranium bifidum வந்து failure of fusion often in the occipital region. cranium bifidum, failure of fusion in the occipital region. anterior neuropore close ஆகலைன்னா anencephaly வரும். அடுத்து நெக்ஸ்ட் பேஜ்ல வந்துட்டு posterior fossa malformation, அதான் Chiari. நார்மல் வந்து up to 5 cm cerebellar tonsil descent இருக்கும். அதுக்கு மேல இருந்தா அது Chiari 1 malformation. Chiari 2ல வந்து டான்சில், வெர்மிஸ் அது எல்லாமே வந்து இதாயிரும். ஓகே, அடுத்து Chiari 1ல என்னென்னலாம் இருக்குன்னா யங் அடல்ட்ஸ்ல இருக்கும். ஹெட்டேக், காஃப், நியூரலாஜிக்கல் டிஸ்டர்பன்ஸ் அதெல்லாமே வரும். ஷண்டிங் அண்ட் foramen magnum decompression is required. Chiari 2ல வந்து பார்த்தோம் மைலோமெனிஞ்சோசீல், ஹைட்ரோகெஃபலஸ்லாம் வரும். இது வந்து இன்ஃபான்சில வரும். Chiari 2 in infants, Chiari 1 in the young adults. அடுத்து டாண்டி மார்க்கர் மால்ஃபர்மேஷன், இதுவும் இன்ஃபான்சில தான் ப்ரெசென்ட் ஆகும். Okay, most patients have associated anomalies in the CNS. So imagingல பார்த்தோம்னா hypoplastic cerebellar vermis இருக்கும் with posterior fossa occupied by a large thin walled cyst. Treatment usually involves the shunt placement. Okay, so dandy walkerல hypoplastic cerebellar vermis, பின்னாடி பெரிய cyst இருக்கும், அதுதான் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். அடுத்து craniosynostoses, அதில் ஒரே ஒரு லைனு 6 to 12 months ஆஃப் ஏஜ்ல வந்து வரும். அப்புறம் சிண்ட்ரோமிக் கிரேனியோசினாஸ்டோசிஸ் ஆஃபன் அசோசியேட்டட் வித் அப்நார்மாலிட்டிஸ் ஆஃப் த ஃபைப்ரோபிளாஸ்டர் FGF ரிசெப்டார். ஓகே, இது இம்பார்ட்டன்ட் விஷயம். சிண்ட்ரோம்ல வர்றதெல்லாம் ஃபைப்ரோபிளாஸ்ட் க்ரோத் ஃபேக்டர் ரிசெப்டார் பிரச்சனைனால வரும்.
ஸோ அது ஸ்கேஃபோசெஃபாலினா சஜிட்டல் சுவிச்சர், நேரோ போட் ஷேப் ஹெட். பிராக்கினா பிசி, ஓகே, எஸ்க்கு எஸ், பிக்கு வந்து சி. பிராக்கிகெஃபாலி வந்து கொரோனல் சுவிச்சர், ஷார்ட் அண்ட் ப்ராட் ஃபோர் ஹெட். மைக்ரோகெஃபல்னா எல்லாமே இன்வால்வ் ஆகணும். அடுத்து பிளேகியோசெஃபாலி இம்பார்ட்டன்ட், ஏசிமெட்ரிக் ஸ்கல். இதுல வந்து யூனிலேட்ரல் கொரோனல் ஆர் லாம்ப்டாய்ட் சுவிச்சர் இன்வால்வ்மெண்ட் இருக்கும். ட்ரைகோனோசெஃபாலி வந்து மீட்டாபிக் சுவிச்சர், ஓகே, அது வரும். இதுல வந்து பாயிண்டட் நேரோ ஃபோர் ஹெட் இருக்கும். அடுத்து சம்மரி பாக்ஸ்ல ஒன்றும் இல்லை, பார்த்ததே தான் சொல்றாங்க. அடுத்து ஃபங்க்ஷனல் நியூரோ சர்ஜரி, இது ஒரு ட்ரையான ஏரியா ரொம்ப. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் எபிலெப்சி. எபிலெப்சியில வந்து சிண்ட்ரோம் ஆஃப் ரிகரண்ட் அன்ப்ரோவோக்டு சீஷர், ஓகே, அதான் வந்து எபிலெப்சி. represents the most common neurological disorder வந்து இதுதான், recurrent unprovoked seizures, most common neurological disorder. ஓகே, ஏதாவது பிரைமரி லீஷன் இருந்தா லீஷனெக்டமி பண்ணணும். ஓகே, அப்புறம் டியூவல் பெத்தாலஜி refers to the presence of an extra hippocampal lesion plus hippocampal atrophy. ஓகே, இதை கேட்பான். டியூவல் பெத்தாலஜினா என்னன்னா எக்ஸ்ட்ரா ஹிப்போகேம்பல் லீஷன் வித் ஹிப்போகேம்பல் அட்ரோபி. அடுத்து இன்வெஸ்டிகேஷன் வந்து எம்ஆர்ஐ தான் மெயின் ஸ்டெம். ஓகே, அடுத்து ஃபோட்டான் எமிஷன் சிடி, பெட் சிடி, பாசிட்ரான் எமிஷன் டோமோகிராஃபி இதெல்லாம் பண்ணலாம் டு டெமான்ஸ்ட்ரேட் இக்டல் அண்ட் இன்டர்இக்டல் மெட்டபாலிக் அப்நார்மாலிட்டிஸ். அடுத்து இஇஜி பண்ணி பார்க்கணும். அடுத்து நியூரோ சைக்கலாஜிக்கல் எவாலுவேஷன் பண்ணி பார்க்கணும். அதுல வந்து இந்த வாடா டெஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட். வாடா டெஸ்ட் இஸ் யூஸ் டு அசஸ் த risk of post-operative language and memory deficit in temporal lobe epilepsy. temporal lobe epilepsyக்கு நம்ம சர்ஜரி பண்றோம். பண்ணும்போது போஸ்ட் ஆப்ரேட்டிவா லாங்குவேஜ் மெமரி டெபிசிட் எவ்வளவு போகும், இல்லை எவ்வளவு ரிஸ்க் இருக்கு பாக்குறதுக்கு தான் வாடா டெஸ்ட். எப்படி பண்றாங்கன்னா சோடியம் அமைட்டால் இஸ் இன்ஜெக்டட் இன்டு ஈச் இன்டர்னல், ரெண்டுலையுமே டு ஈச் இன்டர்னல் கெரோட்டிட் ஆர்டரி வித் simultaneous speech and memory testing to localize the function. The aim is to confirm the language laterality, that resection on that side of the lesion will not significantly impair the verbal memory function. Okay. And the most common surgery done for epilepsy or most common தெரியல, அப்புறம் பிளைண்டா கேட்டா என்ன எழுதுன்னு தெரியல. டெம்பரல் லோபா எக்ஸிஷன், டெம்பரல் லோப் எக்ஸிஷன். ஓகே ஓகே, அது அப்புறம் டீப் பிரெயின் ஸ்டிமுலேஷன் ரெண்டுமே பண்ணுவாங்க. தெரியல சார். அடுத்து சர்ஜிக்கல் மேனேஜ்மெண்ட். சர்ஜிக்கல் மேனேஜ்மெண்ட்ல ஃபோக்கஸ் இருந்தா அதை ரெசெக்ட் பண்ணும், அவேக் கிரேனியட்டம் யூஸ் பண்ணும். அடுத்து மீசியல் டெம்போரல் எபிலெப்சின்னு இருக்கு. இது இஸ் காமன்லி மெடிக்கலி ரிஃப்ராக்டிவ் அண்ட் கேன் பி அட்ரஸ்ட் சர்ஜிக்கலி பை த amygdalo hippocampectomy. ஸோ இதான் மீசியல் ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் மீசியல் டெம்போரல் எபிலெப்சி, என்னன்னா amygdalo hippocampectomy. அடுத்து நெக்ஸ்ட் பேரால வந்து functional or rarely anatomical hemispherectomy வந்து performed for specific epilepsy syndrome associated with hemiplegia such as the infantile hemiplegia. ஸோ இதெல்லாம் ஒவ்வொரு சினாரியா கொடுப்பேன். infantile hemiplegia syndromeனா anatomical hemispherectomy பண்ணணும். மீசியல் டெம்போரல் எபிலெப்சினா amygdalaஸையும் ஹிப்போகேம்பஸையும் தூக்கிடணும். அடுத்து டிஸ்கனெக்ஷன் ப்ரொசீஜர்ஸ்லாம் இருக்கு. கார்பஸ் கெலோசெக்டமி ஃபார் பேஷண்ட் சஃபரிங் டிராப் அட்டாக்ஸ், அவங்களுக்கு கார்பஸ் கெலோசெக்டமி யூஸ் பண்ணலாம். அடுத்து நெக்ஸ்ட் வேகல் நர்வ் ஸ்டிமுலேஷன்ஸ் இருக்கும். அது வந்து சிவியர் ட்ரக் ரெஃப்ராக்டரி சீஷர்ஸ்ல வேகல் நர்வ் ஸ்டிமுலேட்டர்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ இதெல்லாம் சர்ஜிக்கல் ஆப்ஷன்ஸ். அடுத்து மூமெண்ட் டிசார்டர்ஸ். மூமெண்ட் டிசார்டர்ஸ்ல வந்து எதுல பிரச்சனை இருக்குன்னா சப்தலாமிக் நியூக்ளியஸ் ஆர் குளோபஸ் பலிடஸ் இன்டர்னா. ஓகே, அதை அந்த இதை வந்து அப்ளேட் பண்றதுதான் மெயின் ஸ்டே ஆஃப் ட்ரீட்மெண்டா இருந்துச்சு பார்க்கின்சோனிசம்க்கு. ஓகே, அடுத்து இப்போ வந்து என்ன பண்றாங்கன்னா டீப் பிரெயின் ஸ்டிமுலேஷன் வித் எலக்ட்ரோட்ஸ் வந்து பண்றாங்க. லாஸ்ட் பேரா வந்துருங்க. So also an option for other movement of disorders where less invasive procedures are ineffective. So these include dystonia, which may be amendable to bilateral globus pallidus internal stimulation and essential tremor. இதே தான் அதுலயும் இருக்கு. ஓகே, நம்ம சபிஸ்டன்லயும் கொடுத்துருக்கான். ஓகே, விம் எசென்ஷியல் ட்ரெமர்ஸ்க்கு எது டார்கெட்னு கேட்பாங்க. ஓகே, விம் நியூக்ளியஸ் ஆஃப் த தலாமஸ் தான் இதுக்கு டார்கெட் எசென்ஷியல் ட்ரெமருக்கு. டிஸ்டோனியாக்கு வந்து குளோபஸ் பல்லடஸ் இன்டர்னஸை வந்து ஸ்டிமுலேட் பண்ணும். ஓகே, அடுத்து பெயின் சிண்ட்ரோம்.
பிரெயின் சிண்ட்ரோம்ல அந்த சைடு கிரேனியாட்டமி அண்ட் மைக்ரோவாஸ்குலர் டீகம்ப்ரெஷன், அது ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் ஆப்ஷனு. அடுத்து நெக்ஸ்ட் வந்து பெரிஃபரல் நர்வ் இன்ஜெக்ஷன். அடுத்து பெர்க்யூட்டேனியஸ் கெசேரியன் ரைசோலைசிஸ். ஓகே, இது எங்க பண்ணுவாங்கன்னா இந்த கெசேரியன் கேங்லியன் இருக்குல்ல மெக்கல்ஸ் கேவ்ல, அங்க போயிட்டு நீடில் வச்சு பண்றது. கிளிசரால் இன்ஜெக்ட் பண்ணலாம், ரேடியோ ஃப்ரீக்வன்சி கொடுத்து இது பண்ணலாம், கோயாகுலேட் பண்ணலாம், இல்லை பலூன் கம்ப்ரெஷன் கொடுக்கலாம், சீரியாடாக்டிக் ரேடியோ சர்ஜரியும் பண்ணலாம். ஓகே, அடுத்து நெக்ஸ்ட் இந்த சைடு வந்துருங்க. ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் பெயின் எல்ஸ்வேர் கேன் பி பேஸ்ட் ஆன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பெயின் ரிலேட்டட் டு brachial plexus infiltration or injury may be treated with. ஸோ brachial plexus infiltration or injuryக்கு ட்ரீட்மெண்ட் வந்து செக்ஷனிங் த ஸ்பைனோதலாமிக் ட்ராக்ட், அதாவது கார்டோட்டமி பண்ணலாம். ஓகே, ஆர் த டார்சல் ரூட் என்ட்ரி ஜோன் ஆப்ரேஷன், அதான் ட்ரெஸ் ஆப்ரேஷன். ஸோ கார்டாட்டமி, இன்னொன்று வந்து ட்ரெஸ் ஆப்ரேஷன். இது ரெண்டு தான் வந்து brachial plexus infiltrationக்கு ட்ரீட்மெண்ட். அடுத்து நெக்ஸ்ட் எலக்ட்ரிக்கல் ஸ்டிமுலேஷன் இஸ் யூஸ் டு மாடுலேட் பெயின் டிரான்ஸ்மிஷன். ஸோ அந்த லாஸ்ட் 4 லைன் பார்த்தா போதும். ஸோ டீப் பிரெயின் ஸ்டிமுலேஷன் டார்கெட்டிங் த பெரி அக்விடக்டல் கிரே மேட்டர் அண்ட் சென்சரி தலாமிக் நியூக்ளியஸ் ஹாஸ் அ ரோல் இன் கிரானிக் பெயின் அரைசிங் இன் த கான்டெக்ஸ்ட் ஆஃப் அ தலாமிக் ஸ்ட்ரோக். ஸோ தலாமஸ்ல இன்வால்வ் ஆகி ஸ்ட்ரோக் வந்துச்சுன்னா கிரானிக் பெயின் இருக்கும். அவங்களுக்கு வந்து அந்த டீப் பிரெயின் ஸ்டிமுலேஷன் டார்கெட்டிங் த பெரி அக்விடக்டல் கிரே மேட்டர் அண்ட் சென்சரி தலாமிக் நியூக்ளியஸ் இஸ் டன். அப்புறம் இம்ப்ளான்டபிள் டிவைஸும் வைக்கலாம் ஃபார் இன்ட்ராத்திக்கல் டெலிவரி ஆஃப் ஓபிஎக்ஸ். ஸோ ஃபங்க்ஷனல் நியூரோ சர்ஜரி சம்மரி என்ன சொல்றாங்கன்னா, intractable epilepsy can be treated surgically by implantation of a vagal nerve stimulator or by resection of one or more seizure foci. Deep brain stimulation வந்து ட்ரக் ரிஃப்ராக்டரி பார்க்கின்சோனிசம் இப்போ யூஸ் பண்றாங்க. இப்போ மைக்ரோவாஸ்குலர் டீகம்ப்ரெஷன் பார்த்தோம்ல, அது வந்து ட்ரைஜெமினல் நியூராலஜி பண்ணுவாங்க. அண்ட் அதர் நியூரோபத்திக் பெயின் சிண்ட்ரோம் மே ரெஸ்பான்ஸ் டு லீஷனிங் ஆஃப் த நர்வ் ட்ராக். அடுத்து ப்ராக்டிக்கல் அண்ட் எத்திக்கல் இஷ்யூஸ்ல ஒன்றும் இல்லை. அந்த லாஸ்ட் பிரெயின் ஸ்டெம் டெத் வந்துருங்க. ஸோ பிரெயின் ஸ்டெம் டெத்ல டயக்னோசிஸ் ரெக்வயர்ஸ் ஐடென்டிஃபிகேஷன் ஆஃப் த காஸ் ஆஃப் irreversible coma, exclusion of the reversible causes of the coma, for clinical demonstration of the absence of brain stem function. Okay, அவ்வளவுதான். இல்ல அடுத்த சிடிவிஎஸ் பாப்போமா? எப்படி